Already we have completed 1.1 of UPSC syllabus. Already we have discussed about what is the meaning of anthropology, what is the scope of anthropology, and what are the various stages of development of anthropology in India especially we have focused. Next item of UPSC is that is 1.2, but instead of 1.2 we are going to discuss about 1.3. Why? Because the first one is anthropology, its meaning and its scope and development. Now we are going to discuss about what are the main branches of anthropology. It is the 1.3 of UPSC syllabus of paper 1 of anthropology. Already they have mentioned. The first one is biological anthropology. First one is biological anthropology. Second major branch of anthropology is social cultural anthropology. Social cultural anthropology. Third one is archaeological anthropology. Third one is archaeological anthropology. And fourth one is linguistic anthropology. Fourth one is linguistic anthropology. So these are the four main branches. Because of two reasons, you have to discuss about these things. The first one is, you know very well, under paper 1 and paper 2, section A and section B are there. Section A, under section A, the first question is mandatory. Each question carries 10 marks. So like that, 5 questions are there. Under section B also, there are 5 questions. Each question carries 10 marks. So those questions are also mandatory. Under mandatory questions, we can expect these topics and their branches also. So this is the first reason. So we cannot skip off the syllabus. Second reason is not only getting of marks. If you want to understand properly, if you want to understand anthropology properly, if you want to go through the syllabus of anthropology, first of all, you should have the core concepts. So these are the core concepts. So these also another reason. So because of these two reasons, now we are going to discuss about 1.3 of UPSC syllabus, optional anthropology, under paper 1, the item number 1.3, right. Already we have discussed it. In botany, already as part of that biology, in 10th class, almost all of you studied biology. Some people, you are from mathematical background. Some people, you are commerce background. Some people, you are from biological background. So whatever the group you have chosen at your intermediate or at your graduate level, all of you studied biology as part of your curricula in 10th class SSC. So botany already you have studied. What is meant by botany? Botany is branch which studies about plant. And what is meant by zoology? Zoology talks about animals. But what about chemistry? It studies about the chemicals and their properties. Then now we are questioning. So what is meant by anthropology? As I told you previously, so most of the students you hail from rural background and some of the students you studied in Telugu medium. That's why for the comfortable the students, just I would like to convert this session as bilingual class. Bilingual means both English and Telugu. Right. Once again, I explain Telugu also. మనము 10th లో వరకు సార్ నేను ఇంటర్మీడియట్ నేను బైపీసీ, సార్ ఇంటర్మీడియట్ నేను ఎంపీసీ, ఇంటర్మీడియట్ నేను సిఈసి అన్నారు. మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చినా 10th వరకు అందరూ కూడా ఏం చదివారమ్మా? కంపల్సరీగా బయాలజీ చదివారు. ఈ బయాలజీలో బాటనీ అనే పేరుతో మనం ఏం చదివినాము? ప్లాంట్స్ని. జువాలజీలో ఏం చదివారు? అనిమల్స్, జంతువుల గురించి చదివారు. మరి కెమిస్ట్రీ ఏం చదివారు? కెమికల్స్, వాటి ప్రాపర్టీస్. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను, 1.3 అని చెప్తున్నారు, ఆంథ్రోపాలజీ అంటున్నారు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఆంథ్రోపాలజీ? ఆల్రెడీ అండర్ 1.1 ఆఫ్ యూపీఎస్సీ సిలబస్ ఆల్రెడీ మనం ఆంథ్రోపాలజీని డిస్కస్ చేసాం. ఆంథ్రోపాలజీ అంటే ఏం చెప్పాము మనం? ఎస్, వాట్ ఈజ్ ఆంథ్రోపాలజీ? వాట్ ఈజ్ ఆంథ్రోపాలజీ? ఆంథ్రోపోస్ మీన్స్ హ్యూమన్స్,
లోగస్ మీన్స్ సైంటిఫిక్ స్టడీ. సో సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అనేటువంటి మీనింగ్ ఇచ్చేటువంటి గ్రీక్ వర్డ్స్ నుంచి ఈ ఆంథ్రోపాలజీ ఆరిజిన్ అయిందని మీకు ఆల్రెడీ 1.1లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వన్స్ అగైన్ జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ద క్లారిటీ అబౌట్ ఆంథ్రోపాలజీ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్. Anthropology is the study of human beings in a holistic approach. Anthropology is the study of human beings in a holistic approach. Holistic అంటే ఏంటి? మెడిసిన్లో డిసీజ్ గురించి చదివారు, ఎకానమీ చదివారు మీరంతా, ఎస్ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. పాలిటీ చదివారు, అక్కడ పొలిటికల్ మాత్రమే. బట్ హియర్ ఇఫ్ యు సీ ఇక్కడ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఎట్లా కనిపిస్తుంది? హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి? హోలిస్టిక్ మీన్స్ it is having the interconnection with other branches. In total we are studying. That's why anthropology can be described as the science of human culture and biological variation evolution. మనం ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నాం? సైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కల్చరల్ ఎవల్యూషన్ చదువుతున్నాను, కల్చరల్ వేరియేషన్ చూస్తున్నాను, బయోలాజికల్ ఎవల్యూషన్ చూస్తున్నాను. 2 things are there. ఒకటి కల్చరల్ వేరియేషన్. చూడండి, మనం కల్చర్ గురించి మాట్లాడుతూ వీడి కల్చరల్స్ బ్రూట్ అని మనం గొప్ప కల్చర్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయబోతాం. ఇలాంటి కల్చరల్ వేరియేషన్ అంటే సాంస్కృతికమైనటువంటి వైవిధ్యం. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా. మనకు ఉండేటువంటి నార్త్ ఇండియన్కి సౌత్ ఇండియన్కి కల్చరల్ వేరియేషన్ ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అంటాము. స్టిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ వేరియేషన్స్, వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి నార్త్ ఇండియాకి సౌత్ ఇండియాకి. ఈవెన్ సౌత్ ఇండియాలో కేరళకి, ఆంధ్రాకి, తమిళనాడుకి, ఇలా చూస్తే కర్ణాటకకి మన వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ ఆంధ్ర పీపుల్లో కూడా, తెలుగు పీపుల్లో కూడా చూసాం. తెలంగాణకి వేరేగా ఉన్నాయి, ఆంధ్రాకి వేరేగా ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఆంధ్రాలో కూడా మనకు ఒక వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ఇక్కడ మనం చదివే వాటిలో ఈ కల్చరల్ వేరియేషన్. అలాగనే బయోలాజికల్ అందరూ ఒకేలాగా ఉన్నామా? ఫిజిక్ లేదు. సో ఇలాంటి అన్ని విషయాలు చదువుతూ ఎవల్యూషన్ కూడా మనం చదువుతాం. సో ఇలాంటి అంశాలను చదివి హోలిస్టిక్గా, అంటే అన్ని సబ్జెక్టులు ఏదో ఒక ఆస్పెక్ట్ చదివితే హ్యూమన్స్ సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలను చదువుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనము హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేటువంటి పేరుతో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ఆంథ్రోపాలజీ కెన్ బి బ్రాడ్లీ డివైడ్ ఇంటూ 4 మెయిన్ బ్రాంచెస్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ. సార్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్చేంజబుల్ టెర్మినాలజీ. ఈ రెండు వాడతాం, ఎందుకు వచ్చిందో కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ. సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ. థర్డ్ వన్ ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఫోర్త్ వన్ లింగ్విస్టిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. Physical anthropology concerned with origin, evolution and diversity of man. What is meant by physical anthropology? Now we are going to discuss about the first major branch, physical anthropology, or it is also called as biological anthropology. Under physical anthropology, anthropology అంటే మానవ శాస్త్రం, తెలుగులో చెప్పాలంటే మనిషి గురించి చదువుతున్నాం. ఈ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఏం చదువుతారంటే ఆరిజిన్, అసలు ఎలా వచ్చాం మనం, ఎవల్యూషన్ ఎలాంటి మార్పులు చెందాయి, డైవర్సిటీ ఎందుకు ఇంత వేరియేషన్ ఉంది. సో ఇలాంటి అన్ని అంశాలని ఈ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేటువంటి టాపిక్లో మనం చూస్తాం. దీంట్లో ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే సరిపోద్దా అంటే సమ్టైమ్స్ యూపీఎస్సీలో బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీలో ప్రైమటాలజీ అని ఇచ్చాడు. సార్ నాకు యూపీఎస్సీ సిలబస్లో 1.3లో నాకు ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ చెప్పాడు, ప్రైమటాలజీ ఇవ్వలేదు అంటారు. మన అప్పుడు మిస్ అయిపోతారు. అలా కాకుండా మనం బ్రాంచెస్ అనేది చదువుకోగలిగితే అన్నీ రాయడానికి అవకాశం. ఇది ఒక రీజన్. సెకండ్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనం అన్నీ కూడా చదివేటప్పుడు కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా ఉంటే మాత్రమే రాయగలుగుతాము. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ వీ షుడ్ నో ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ. Primatology is the study of non-human primates, the group of the animal kingdom which humans, apes, monkeys and prosimians belongs. మనం తెలుసు అనిమల్ కింగ్డమ్లో మనమంతా కూడా
బయాలజీలో చదువుంటారు, ప్లాంట్ కింగ్డమ్, అనిమల్ కింగ్డమ్ ఇలా ఉన్నాయి. సో మనకు కూడా అనిమల్కు ఉండేటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని హ్యూమన్స్ కూడా షేర్ చేసుకున్నాం. సో వీ బిలాంగ్ టు అనిమల్ కింగ్డమ్, జంతు రాజ్యం అని తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి. అంటే మన ప్లాంట్స్ కాదు, అవి వాటికి మొబిలిటీ లేదు, మన మొబిలిటీ ఉన్నాయి. ఇలా అనేకమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ని మనం డిస్కస్ చేసాం. సో అలాంటి వాటిల్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన దగ్గర బంధువులు, మన ఫ్యామిలీలో చూస్తుంటాం. ఎవరంటే మా మమ్మీ డాడీ సార్, మా బ్రదర్ సిస్టర్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఎవరంటే నీ ఆంటీనో అంకుల్నో చెప్తావు. దాని తర్వాత వాళ్ళు డిస్టెంట్ అంటాం. అలాగనే అనిమల్ కింగ్డమ్లో వీ హ్యావ్ సమ్ క్లోజెస్ట్ రిలేటివ్స్, కొంచెం దగ్గర బంధువులు ఉన్నారు, కొంచెం దూర బంధువులు ఉన్నారు, కొంచెం దూరం ఉన్నారు. సో క్లోజెస్ట్ రిలేటివ్స్, డిస్టెంట్ రిలేటివ్స్ లైక్ దట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ the relationship between humans and also other animals. So like this, if you establish the relationship, we have the closest relatives are apes. Closest relatives are apes in the animal kingdom. Then monkeys, like that prosimians. So all these that are animals, so they belongs to primates, order primates in the animal kingdom. Animal kingdom అనేటువంటి జంతు రాజ్యం అనేటువంటి దాంట్లో మనం రకరకాలుగా మనం కేటగిరీలు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే మన దగ్గరగా వచ్చి నెక్స్ట్ ఆర్డర్ అంటాం. ఈ ఆర్డర్ లేదా క్రమంలో హ్యూమన్స్, ఏప్స్, మంకీస్, ప్రొసిమియన్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతాను. మన ప్రైమేట్స్ చాప్టర్ సెపరేట్గా ఉంది. ఆ ప్రైమేట్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళందరూ మనకి దగ్గర చుట్టాలన్నమాట, క్లోజెస్ట్ రిలేటివ్స్, ఏప్స్, మంకీస్. అందుకే రే కోతి చేష్టలు చేయబాకరా అంటారు. అంటే కోతి చేష్టలు అంటే మనకు ఆల్రెడీ మన దగ్గర బంధువులు అవన్నీ. సో కాబట్టి మంకీస్ కానీ, ఏప్స్ కానీ, ఇలాగనే మనకు చెప్పినట్టు ప్రొసీమియన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇలాంటి వాటిని నాన్ హ్యూమన్ ప్రైమేట్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మనంతా కూడా ప్రైమేట్సే. ఈ ప్రైమేట్స్లో మనం వాళ్ళతో పాటుగా కలిపేశారు ఆర్డర్లో ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, సైంటిస్టులు. దీంట్లో ఎస్పెషల్లీ నాన్ హ్యూమన్ ప్రైమేట్స్. నాన్ హ్యూమన్ ప్రైమేట్స్ అంటే హ్యూమన్స్ కాకుండా మనతో పాటు చేరినటువంటి ప్రైమేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ గురించి ఫోకస్ పెట్టడని ప్రైమటాలజీ అని పేరుతో పిలుస్తారు. ఎగ్జామినేషన్ యూపీఎస్సీలో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది, చాలామంది వదిలేశారు తెలియక. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. ఈ చదువుకోవడం వల్ల డీప్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా రాయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు డాక్టర్ గిండీస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్. The anatomy of non-human primates, especially monkeys, apes, has been studied to establish the similarities and differences between primates and humans. ఎందుకు చూద్దాం అంటే to establish the similarities of primates and non-human primates and also the differences, that means the dissimilarities. కాబట్టి మనకి we have some similarities. మనం చూడడం ఇంట్లో కూడా ఫ్యామిలీలో మన బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ చూస్తే మనకు వీ హ్యావ్ సమ్ సిమిలారిటీస్, మనకు కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం వీ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెన్సెస్ మీన్ దట్ డిసిమిలారిటీస్ అంటే పోలికలు లేకుండా కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి. అంత జెరాక్స్ కాపీ లాగా లేం కదా. ఇలాగనే మనకు ఈ నాన్ హ్యూమన్ ప్రైమేట్స్ ఏమైతే ఉన్నారో మన ప్రైమేట్స్ అనేటువంటి ఆర్డర్లో అనిమల్ కింగ్డమ్లో మనతో పాటు ఉండేటువంటి ఏప్స్ అంటే చింపాంజీ, గొరిల్లా, గిబ్బన్, ఒరాంగుటాన్ జూలో చూస్తుంటారు మీరు, అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇలాంటి ఏప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి మనకి ఉండేటువంటి సిమిలారిటీస్ పోలికలు ఏంటి, డిసిమిలారిటీస్ అంటే మనకి వాళ్ళకి ఉండే తేడాలేంటి. అలాగనే మంకీస్ అంటాం, రే కోచెస్టా జేబాకర్ అంటాం. ఎస్, ఇంకొంచెం దూరపు చుట్టాలు, డిస్టెంట్ రిలేటివ్స్. మంకీస్కి మనకి ఉండేటువంటి సిమిలారిటీస్ పోలికలేంటి, డిసిమిలారిటీస్ ఏంటి. సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ మనము ఇక్కడ అనాటమీ పరంగా లోపల బాడీలో స్ట్రక్చర్లో ఎలాంటి రకంగా పోలికలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనము దీంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీ, ఇలాంటి చదవడం వల్ల ఏం ఉపయోగం అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ టు ట్రేస్ ద ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అండ్ నాన్ హ్యూమన్ ప్రైమేట్స్. హ్యూమన్ అండ్ నాన్ హ్యూమన్ ప్రైమేట్స్ అంటే అనాటమీలో అంటే బాడీ అంతర్నిర్మాణం, బాడీ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఇలాంటి చదవడం ద్వారా మనకి ఏదో వేగ్గా కాకుండా మనం ఎవల్యూషన్లో ఈ జీవ పరిణామ క్రమంలో మనం ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చాం. 3.3 మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్, మిలియన్ అంటే 10 lakhs, 3.3 మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే మీకు 33 lakhs ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే 33 లక్షల సంవత్సరాల క్రితము మనం రెస్ట్ ఆఫ్ ద అనిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి మన ఇప్పుడు దాకా 4 కాళ్ళు క్వాడ్రూపెడలిజం అంటాం, 4 legs వెళ్ళడం, ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫ్రీ హ్యాండ్స్ ఇలా రావడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి మనకు ఈ ఎవల్యూషన్లో ఈ బాడీలో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయబోతాం. సో ఇలాంటివి ట్రేస్ చేయడం ద్వారా ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ అంటే మనకు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి మన ఏప్స్ మన బంధువులు, మనకు మంకీస్,
ఇలాంటి వాటికి మనకు ఉండేటువంటి ఎవల్యూషన్ రిలేషన్షిప్, ఈ పరిణామ క్రమంలో వచ్చినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలను ఈ ట్రేస్ చేయడం కోసం కూడా ఈ ప్రైమటాలజీ చదువుతాం. సో ఇలాంటి దాన్ని ప్రైమటాలజీ అనే పేరుతో, వాటి బిహేవియర్ ఏంటి, ఎందుకంటే మనం మన గురించి చదువుకోవాలంటే మనం ఒప్పుకోం, మనిషిని గురించి ల్యాబ్లో కూర్చొని స్టడీ చేయాలంటే కుదరదు. అలాంటప్పుడు వీటిని స్టడీ చేయడం ద్వారా మనకి ఏమవుద్దంటే మన బిహేవియర్లో ఉంది ఎందుకు మనిషి రకరకాల కాంటెక్స్ట్లో రకరకాలుగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. నువ్వు నీ ఫ్యామిలీతో ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తే, అదర్స్ ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తే, ఇవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేయాలంటే కుదరదు, ల్యాబ్లో పెట్టుకొని చేయడం కుదరదు. అప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి క్లోజెస్ట్ రిలేటివ్స్ ఎవరంటే ఏప్స్, మనకు ఉండే క్లోజెస్ట్ రిలేటివ్స్ అంటే మంకీస్. సో ఇలా ఉండేటువంటి వాటిని స్టడీ చేయడం ద్వారా, అలాగనే మనకి ఏదైనా ఒక డిసీజెస్ ఉంది, మీకు తెలుసు కోవిడ్ లాంటి ఇబ్బందులు పడ్డాం, ఇలాంటి వాటిల్లో మనం ఏదైనా చేయాలంటే కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ ముందు అనిమల్స్ మన దగ్గర ఉండే వాటి మీద చేయడం ద్వారా మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ద సిమిలారిటీస్ విత్ దీస్ రిలేటివ్స్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్, apes, monkeys. So because of all these reasons, we study primates as part of physical anthropology. So primatology is one major branches of physical anthropology. Primatology is one sub branch of physical anthropology. అంటే anthropology అనేటువంటి సబ్జెక్ట్లో 4 మెయిన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ దాన్ని అంటారు. సెకండ్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సోషియో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ. థర్డ్ వన్ ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ ప్రీహిస్టారిక్ ఆర్కియాలజీ, దాన్ని అలా పిలుస్తారు. లాస్ట్ది లింగ్విస్టిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. సో మొట్టమొదటిదైనటువంటి ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో రకరకాలైనటువంటి బ్రాంచెస్, ఎలా అయితే ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ తర్వాత ఎలా స్పెషలైజ్ చేస్తున్నాడో, ఎండి తన సూపర్ స్పెషల్, అలా మనకు ఈ యొక్క ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో రకరకాలైనటువంటి సబ్ బ్రాంచెస్. విత్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్, వేరియస్ సబ్ బ్రాంచెస్ హ్యావ్ బీన్ ఎవాల్వ్డ్. రకరకాలైనటువంటి సబ్ బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి. సో ప్రైమ్ అమాంగ్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఈజ్ ప్రైమటాలజీ. ప్రీవియస్లీ వచ్చింది, ఈ సంవత్సరం చెప్పలేము. ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే మీ నౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్, రైట్. సెకండ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ sub branch of physical anthropology is paleoanthropology. Paleoanthropology. What is meant by paleoanthropology? Paleoanthropology is the study of fossil remains of our ancestors. మనం చూస్తుంటాం, న్యూస్ పేపర్లో చూస్తుంటాం, ఇంకెక్కడైనా చూస్తుంటాం. అప్పుడప్పుడు మనకి ఏన్సిస్టర్స్, మన పూర్వీకులకు సంబంధించినటువంటి స్కల్ దొరికింది అంటాం. మనం అయితే పారిపోతాం, అబ్బబాబు స్కల్ అని. ఇక్కడ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని స్పెషల్గా దీన్ని స్టడీ చేస్తారు. దీన్ని ప్యాలియో మీన్స్ ఓల్డ్, ఆంథ్రో మీన్స్ హ్యూమన్స్, లోగస్ మీన్స్ సైన్స్. సో సైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ విచ్ స్టడీస్ ప్యాలియో, ఏన్షియంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ఫాజిల్ రిమైన్స్. ఫాజిల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాము, ఒక చిన్న రాళ్ళు లాగా అలాంటి దొరుకుతాయి. ఆ రాళ్ళు కొన్ని నిజమే రాళ్లే, స్టోన్సే, బట్ యాక్చువల్గా ఫాజిలైజ్డ్ అంటే వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ some organisms, maybe plants or animals, they lived, but due to course of that natural calamities కొన్ని అలాగనే డిపాజిట్ కాబడతాయి. సో ఇలాంటి దాన్ని ఫాజిలైజేషన్, ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ శిలాజం అంటాం. మనం ఇక్కడ ఐ షుడ్ నాట్ కంపేర్ దట్ రిలీజియన్, బట్ మనం సాలగ్రామం అనే పేరుతో, గండకి సెల్ అనే పేరుతో మన కొన్ని నదుల్లో దొరుకుతుంటాయి. అవి పగలు కూడా చూస్తే లోపల దేవుడు లాగా ఉంటారు, మనం ఆరాధిస్తాం సాలగ్రామని. నేను ఇక్కడ రిలీజియన్ కంపేర్ చేయడం లేదు. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వాటి ఫాజిల్స్ అంటే క్రస్టేషియన్స్, అంటే మన ఎండ్రకాయలు అంటే క్రాప్స్ లాంటివి, అలాంటి అనిమల్స్ ఒకప్పుడు ఉంటే అవన్నీ కూడా క్రోర్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అవన్నీ డిపాజిట్ అయ్యి అవి ఎక్స్టెంట్ కాకుండా ఉండేటువంటి రకరకాలైనటువంటి షేప్స్ ఉంటాయి. ఫాజిల్స్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. అలాంటి ఫాజిల్ రిమైన్స్ అవర్ ఏన్సిస్టర్స్, మన పూర్వీకులకు సంబంధించినటువంటి వాటిని స్టడీ చేయడాన్ని సపరేట్గా ఒక బ్రాంచ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ దాకా వచ్చింది. దీన్ని ప్యాలియో ఆంథ్రోపాలజీ అంటున్నారు. నెక్స్ట్ ఇవాళ చూస్తే మన హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్లో బేసికలీ చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి. వాటిల్లో మనం ప్రధానంగా ఆస్ట్రలోపిథెకస్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ స్టేజీ ఆస్ట్రలోపిథెకస్. అంటే మనం యాక్చువల్గా మన దాంతో కంపేర్ చేస్తే అలా కనబడదు, మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఆస్ట్రలోపిథెకస్ అనేటువంటి స్టేజ్ మనకు హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద అనిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి వేరుపడి వచ్చినటువంటి స్టేజ్ ఆస్ట్రలోపిథెకస్. ఆఫ్టర్ దట్ హోమో ఎరెక్టస్. హోమో అంటే మన స్టాటస్, మనంతా హోమో సాపియన్స్ అంటున్నాం. అంటే హోమో అంటే మనమే,
మనకు ఉండేటువంటి ర్యాంక్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎరెక్ట్ అంటే నిటారుగా నిలబడ్డాం. అప్పుడు దాకా క్వాడ్రుపెడల్ ఈ 4 లెగ్స్లో వెళ్ళినటువంటి మన పూర్వీకులు కొంచెం నిలబడ్డం మొదలుపెట్టాడు. హోమో అంటే మనము, హోమో శాపియన్స్. మరి ఈ ఎరెక్ట్ అంటే నిలబడ్డం, నిటారుగా నిలబడ్డాం. హోమో ఎరెక్ట్ సెకండ్ స్టేజ్. థర్డ్ వన్ నియాండర్తల్. ఇది మాట్లాడదాం ఒక్కో దాని గురించి. మరి మోడర్న్ మ్యాన్ వరకు చూస్తే ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి స్టేజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో, సో ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ మనము డిస్కస్ చేయబోతాం. చూడండి, ఇక్కడ మన పూర్వీకులు, మన ఫ్రెండ్స్, మన బంధువులు గొరిల్లా కనిపిస్తుంది మీకు. చూస్తుంటారు మీరందరూ గొరిల్లాని. చింపాంజీ అంటే చింపాంజీ ఇలా అంటారు. మరి ఈ ఒరాంగుటాన్ తక్కువగా చూస్తుంటారు. మరి అలాగని గిబ్బన్ అంటే కొంచెం స్మాల్ సైజువి. బోనోబోస్ చూస్తుంటారు. మరి హ్యూమన్స్ మనకు ఉండేటువంటి మన ఫ్యామిలీ అంటులా, మన ఫ్యామిలీ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న మమ్మీ డాడీ కాకుండా మనం చెప్తాం కదా, సో మా అంకుల్ ఆంటీ అలా అంటాం కదా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ దిస్. అంటే వెరీ క్లోజెస్ట్ రిలేటివ్స్ ఇన్ ద అనిమల్ కింగ్డమ్ ఆర్ included under primate order. So we are studying under primatology, studying of non-human primates, and the rest of the animals included under this order. Then second item, paleoanthropology వచ్చిన ఫిగర్స్ చూడండి. ఇక్కడ ఆస్ట్రలోపిథెకస్ ఎఫారెన్సిస్ స్కల్ చూడండి ఎలా ఉందో. స్కల్ ఇక్కడ చూడండి. సెకండ్ స్టేజ్ చూస్తే హోమో ఎరెక్ట్ స్టేజ్, అంటే నిటారుగా ఇలా నిలబడడం ఎరెక్ట్గా. థర్డ్ వన్ మనకి అంటే ఈ స్కల్లో కూడా చూడండి. ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం 1 by 1 మన నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి చాప్టర్స్లో. థర్డ్ సబ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఈజ్ anthropometry. What is meant by anthropometry? Metry means measurement. Metry means measurements. Anthropo means humans. So we are taking the measurements of humans is called as anthropometry. అంటే హ్యూమన్స్ సంబంధించినటువంటి ఏ మేజర్ టెక్నిక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇస్ ఆంథ్రోపోమెట్రీ. ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి, చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. వాటిల్లో ఉండేటువంటి ఒక మేజర్ టెక్నిక్స్నే ఆంథ్రోపోమెట్రీ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ టు టేక్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ. హ్యూమన్ బాడీ అంటే మన శరీరం పైన ఇలా మెజర్మెంట్ చూడండి ఎలా తీస్తున్నాడు. ఇక్కడ చూస్తే టోటల్గా ఎలా నిలబడ్డాడు, ఏ రకంగా ఆంథ్రోపాలజిస్టులు మెజర్మెంట్ తీసుకొని చూస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా మనం చూస్తుంటాం. ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉంటారు, అక్కడ మెజర్మెంట్ తీస్తారు. సో నిజానికి ఇలాంటి మెజర్మెంట్స్ నీ హెల్త్ కానీ ఇతరత్ర వాటిని అసెస్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంటే ఇవన్నీ చేసింది ఎవరంటే, కనిపెట్టింది ఎవరంటే ఆంథ్రోపాలజీ వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఆంథ్రోపాలజీ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్ అంటే, ఇట్ మీన్స్ క్వాంటిఫైయింగ్ వేరియేషన్ బాడీ సైజ్ అండ్ షేప్. నీ సైజు బాడీ ఎంత ఉంది, ఎలాంటి షేపులు అంటే ఒక పార్ట్ కాదమ్మా. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది నోస్. ఈ నోస్లో ఇక్కడ ఉండేటువంటి పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్ని నేసల్ రూట్ ఏమంటారో, నేసల్ రూట్ అన్నాడు. ఇది నేసల్ టిప్, నేసల్ రూట్, నేసల్ టిప్. మరి ఈ పొడవు ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని నేసల్ బ్రిడ్జ్ అంటాం. అంటే చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలా పార్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద సిలబస్. ఆంథ్రోపాలజీ అనే సిలబస్లో ఉండేదంతా మీకు యూపీఎస్సీ లేదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇలాంటి ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ తీసుకుంటే అర్థం చేసుకుంటే రాయడానికి వీలుగా ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇలాగ క్వాంటిఫైయింగ్ వేరియేషన్ బాడీ సైజ్ అండ్ షేప్. ఎలాంటి సైజు ఉంది, ఎంత సైజులో ఉన్నారు, ఒక్కొక్క వేరియేషన్ చూసుకొని ఎలాంటి షేపులు, ఇవన్నీ కూడా చేయాలని మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి సైంటిఫిక్గా. ఇలాంటి సైంటిఫిక్గా తీసుకునేటువంటి మెజర్మెంట్స్ని ఆంథ్రోపోమెట్రీ అంటారు. ఇట్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్, మరి ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బోత్ లివింగ్ అండ్ డెడ్. లివింగ్ బతికిన వాళ్ళు కావచ్చు, డెడ్ చనిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు. సో చనిపోయిన వాళ్ళు మెజర్మెంట్ తీస్తారంటే అవన్నీ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇలాంటి వాటిని మనం మెజర్మెంట్ తీసుకోవడాన్ని మనం ఏమంటున్నామో ఆంథ్రోపోమెట్రీ. ఆంథ్రోపోమెట్రీ అంటే వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద డెఫినిషన్ కంఫర్టబుల్లీ. Anthropo means humans, metry means measurements. So taking measurements on humans is called as anthropometry. It is quantifying the sizes and shapes of humans. నీకు ఉండేటువంటి టోటల్గా ఉండే బాడీ సైజ్ని, షేప్ని క్వాంటిఫై చేస్తుంది. మనం మామూలుగా లెక్క పెట్టడం కుదరదు, బట్ వీ కెన్ క్వాంటిఫై నౌ. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపోమెట్రీ, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ టెక్నిక్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ. రైట్. Anthropometry can be divided into two sub branches. One is somatometry, another one is osteometry. ఈ ఆంథ్రోపోమెట్రీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడాన్ని రెండు రకాలు తీసుకుంటాను చెప్పాను. ఒకటేమో లివింగ్ బాడీ పైన, రెండేమో డెడ్ పైన.
సో దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని బేస్డ్ ఆన్ ద మెజర్మెంట్స్ on whom we are going to take, so this anthropometry can be classified as two types. One is somatometry, second one is osteometry. One is somatometry, another one is osteometry. Somatometry ante enti? Recording of measurements on living body. Recording of measurements on living body. లివింగ్ బాడీ అంటే బతికిన వాళ్ళపైన మెజర్మెంట్స్ని తీసుకోవడాన్ని ఏమంటున్నారు అంటే సోమటోమెట్రీ. సోమటో బాడీ, మెట్రీ మెజర్మెంట్స్. సోమటో అంటే బాడీ, మెట్రీ మెజర్మెంట్స్. ఇంతకుముందు హ్యూమన్ టోటల్ చెప్పేస్తాను. ఇప్పుడు సోమటో అంటే బాడీ, నీ శరీరం పైన నీ బాడీ పైన మెట్రీ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి సోమటోమెట్రీ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఇంక్లూడింగ్ హెడ్ అండ్ ఫేస్, నీ హెడ్ కావచ్చు, నీ ఫేస్ కావచ్చు, ఈ మొత్తంలో మెజర్మెంట్స్ బతికిన వాళ్ళపైన మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడాన్ని ఏమంటున్నారంటే సోమటోమెట్రీ. సోమటోమెట్రీ అనేది యాంథ్రోపోమెట్రీ. యాంథ్రోపో అంటే హ్యూమన్ టోటల్గా చెప్పాము, బతికిన వాళ్ళ మీద మెజర్మెంట్ తీసుకోవచ్చు, చనిపోయిన వాళ్ళ మీద, ఆన్ లివింగ్, ఆన్ డెడ్. సో బతికిన వాళ్ళపైన మెజర్మెంట్ తీసుకోవడాన్ని రికార్డింగ్ సిస్టమేటిక్గా, పిచ్చి పిచ్చిగా కాకుండా ఒక సైంటిఫిక్లో మెథడ్గా వాడుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని సోమటోమెట్రీ అంటున్నారు. ఈ సోమటోమెట్రిక్ మెజర్మెంట్స్ అనేటువంటిది ఏమేమి తీస్తారంటే హైట్. ఇప్పుడు చూడండి, హైట్ తీస్తున్నాడు. అలాగనే సిట్టింగ్ హైట్. సిట్టింగ్ అంటే ఇక్కడ టోటల్గా నాకు ఉండేటువంటి హెడ్ అండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మా దీంట్లో. ఇక్కడ నుంచి కింద వరకు తీసేదాన్ని హైట్ అంటే, నేను ఎక్కడైనా ఒక చైర్లో కూర్చున్నాను, ఇక్కడ నుంచి నాకు ఉండేటువంటి మెజర్మెంట్స్ వేరేగా ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ రిక్వైర్డ్ మనకి, ఎక్కడ వాడతాం చూద్దాం. సో ఈ హైట్ కోసము, అలాగనే బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉంది, అలాగనే హెడ్ సర్కంఫీరెన్స్ నీకు ఉండేటువంటి హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ తెలుసు, మీరు టైలర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, ఇక్కడ తీసుకుంటాడు షర్ట్ అవి మనం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు. సో చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్, అబ్డామినల్ సర్కంఫరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా టైలర్ దగ్గర ఇస్తుంటారు మీరు. అలాగనే హెడ్ లెంగ్త్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు హెడ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. అలాగనే మనకి హెడ్ బ్రెడ్త్ ఎంత ఉంది, మనకి హెడ్ అనేటువంటిది. అలాగనే స్కిన్ ఫోల్డ్ థిక్నెస్, బైసెప్స్, ట్రైసెప్స్ అని తీసుకుంటాం. సో ఆల్ దీస్ మెజర్మెంట్స్ టేకన్ ఆన్ లివింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ as సోమటోమెట్రీ. మెట్రీ మీన్స్ మెజర్మెంట్, సోమటో మీన్స్ బాడీ. వీఆర్ టేకింగ్ ద మెజర్మెంట్స్ ఆన్ లివింగ్, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సోమటోమెట్రీ. సోమటోమెట్రీ is part and parcel of anthropometry. Then the somatometric measurements besides their use in understanding population variation, దేనికి వాడతారు అంటే పాపులేషన్ వేరియేషన్. మనకి నార్త్ ఇండియన్స్కి సౌత్ ఇండియాలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనకి ఇంకొక స్టేట్కి, మన దాంట్లో క్యాస్ట్ పాపులేషన్, ఈ క్యాస్ట్కి ఆ క్యాస్ట్కి ఎలా ఉండాలి వేరియేషన్, ఎందుకు వచ్చినా ఇవన్నీ కనుక్కోవాలి మనం. సో ఇలాంటి వాటి కోసంగా మెజర్మెంట్స్ సైంటిఫిక్గా రికార్డ్ చేయడాన్ని మనము యాంథ్రోపోమెట్రీ అంటే దాంట్లో లివింగ్ బాడీస్ని చేసేదని సోమటోమెట్రీ అంటున్నాం. సో ఇవి కాబట్టి ఈ పాపులేషన్ వేరియేషన్ అంటే జనాభాలో ఈ పాపులేషన్లో వేరియేషన్, ఎందుకు వైవిధ్యాలు వచ్చాయి, ఎందుకు తేడాలు వచ్చాయి అని అసెస్ చేయడమే కాకుండా మన దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్. ఒక కమ్యూనిటీ చూడండి, బాగా బలంగా ఇంత ఎత్తుంటారు, ఒకరు చూస్తే బాగా ఉంటారు, వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ ఏంటి, ఎందుకు, ఎలాంటి ఫుడ్ తింటున్నారు, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎలా ఉండారు, ఇవన్నీ మనం సైంటిఫిక్గా స్టడీ చేయాలంటే మన మెజర్మెంట్స్ అవసరం అవుతున్నాయి. అలాగనే డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్, డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రీలో పరిశ్రమలో కావచ్చు, డిఫెన్స్ కావచ్చు, స్పేస్ షిప్స్ కావచ్చు, గార్మెంట్స్. మొన్నే నేను ఒక వీడియో కూడా ఇచ్చాను, ఇండో పాక్ వార్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి మనం చూస్తున్నాం. ఎవ్రీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ దే ఫ్లయింగ్, దట్ ఐ మీన్ వార్ఫేర్లో అవి ఉండేటువంటి మనకు ఒక ఉండేటువంటి ఏరోప్లేన్ కావచ్చు, ఒక ట్యాంక్లో కూర్చుంటాడు, అక్కడ ఉండేటప్పుడు చిన్న మెజర్మెంట్స్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ కూర్చోవడానికి మళ్ళీ రూమ్ ఇవ్వరు కదా వాళ్ళకి. సో ఇలాంటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వేరేగా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అప్లైడ్ యాంథ్రోపాలజీలో. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ యూ నీడ్ ద మెజర్మెంట్స్. సో మెజర్మెంట్స్ ఆన్ లివింగ్ పర్సన్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సోమటోమెట్రీ. దెన్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఆస్టియోమెట్రీ? ఇప్పుడే చెప్పినట్టుగా యాంథ్రోపోమెట్రీ అనేటువంటి దాంట్లో యాంథ్రోపోమెట్రీ అంటే టేక్ మెజర్మెంట్స్ ఆన్ హ్యూమన్స్. ఇట్ కెన్ బి టేకన్ ఆన్ లివింగ్ ఆర్
డెడ్ బాడీస్. సో లివింగ్ పర్సన్ తీస్తే సొమటోమెట్రీ అన్నాను, డెడ్ బాడీ మీద బోన్స్ పైన తీస్తే ఆస్ట్రియోమెట్రీ అంటున్నా. ఆస్ట్రియో అంటే బోన్స్, ఆస్ట్రియో అంటే బోన్స్, మెట్రీ అంటే మెజర్మెంట్స్, మెట్రీ అంటే మెజర్మెంట్స్. ఆస్ట్రియోమెట్రీ మీన్స్ టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఆన్ బోన్స్. సింపుల్గా అర్థమైందమ్మా? ఆస్టియోమెట్రీ, ఆస్టియో అంటే బోన్స్, మెట్రీ అంటే మెజర్మెంట్స్, టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఆన్ బోన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్టియోమెట్రీ. ఇక్కడ చేసాం. ఆస్టియోమెట్రీ మీన్స్ మెజర్మెంట్స్ ఆన్ స్కెల్టన్. ఆస్టియోమెట్రీ అంటే మెజర్మెంట్ ఆన్ స్కెల్టన్. స్కెల్టన్ అని తెలుసు ఇన్ తెలుగు అస్థిపంజరం. ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అస్థిపంజరం. సో యు ఆర్ టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఆన్ స్కెల్టన్. అస్థిపంజరం పైన, అస్థిపంజరం ఎప్పుడు ఉంటుంది? మా బాడీలో ఉంటుంది. బతికిన వాళ్ళు మనం చెప్పాం కదా, if it is dead only we use this skeleton. So you are taking measurements on the dead, on the skeleton, then it is called as osteometry. Osteometry, osteometric measurements are used in forensic science. సార్ ఎందుకు తీసుకుంటారు సార్ అంటే మనం చూస్తుంటాం, ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేటువంటిది, ఒక మర్డర్ కావచ్చు, ఒక సెక్సువల్ అసాల్ట్ అంటే లైంగిక అత్యాచారాలు కావచ్చు, ఒక యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, ఒక న్యాచురల్ కెలామిటీ కావచ్చు, అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీస్ అంటే గుర్తుపట్టలేని శవాలు ఉంటాయి. ఇలాంటివి చేయాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ టు ఐడెంటిఫై ద అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీ. అంటే గుర్తించలేనటువంటి శవాలను గుర్తుపట్టాలంటే ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మనకి, మాట్లాడదాం. అలాంటి వాటిల్లో యూ నీడ్ ద మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ టు ఐడెంటిఫై ద అన్ఐడెంటిఫైడ్ ద డెడ్ బాడీ. అక్కడ దొరికినటువంటి ఒక డెడ్ బాడీని అది ఎవరు అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్లో ఫోరెన్సిక్ సైన్స్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసంగా, అలాగే మనం క్రిమినల్ని మనం గుర్తించాలన్నా కానీ అక్కడ వాటిల్లో ఈ మనం మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ డెడ్ బాడీస్ గుర్తుపట్టడానికి వీలుగానే విధంగా ఉంటాయి కొన్ని. అలాంటప్పుడు మనం గుర్తించడానికి ఈ ఫోరెన్సిక్ పర్పస్లో స్కెల్టన్ పైన మెజర్మెంట్స్ అవసరం అవుతాయి. దాన్నే ఆస్టియోమెట్రిక్ అంటున్నారు. ఆస్టియోమెట్రిక్ మెజర్మెంట్స్ దే ఇంక్లూడ్స్ మ్యాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ రేడియస్. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఇది ఉంది మనకు తెలుసు, ఇక్కడ ఈ థంబ్ ఇదేమో లిటిల్ ఫింగర్, ఈ థంబ్ అంటే ఈ బొటన వేలు వైపు ఈ థంబ్ సైడ్ ఉండేటువంటి ఇక్కడ బోన్ ఉంది, లిటిల్ ఫింగర్ ఇక్కడ బోన్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 బోన్స్ ఉన్నాయి. ఇది రేడియస్ అంటారు, ఇది అల్నా అంటారు. ఇది రేడియస్, ఇది అల్నా. ఏదైతే తంబు వైపు బొటన వేలు వైపు ఉందో దీన్ని రేడియస్ అంటారు, ఇది లావుగా ఉంటుంది. ఏదైతే మనకి లిటిల్ ఫింగర్ సన్నగా ఉంది కదా, ఇలాగనే ఫీబుల్గా ఉండేటువంటి స్లెండర్గా ఉండేటువంటి ఇటువైపు చిన్న బోన్ స్లెండర్గా ఉంటుంది, దీన్ని అల్లా అంటారు. సో ఈ విధంగా మనము మ్యాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ రేడియస్ ఇది ఎంత ఉంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది, అలాగనే రేడియస్ అల్లా ఎంత ఉంది, ఇలాగ బాడీలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క బోన్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ని ఆస్టియోమెట్రిక్లో స్కెల్టన్ పైన అన్నీ తీసుకుంటారు. అలాగనే మనం క్రేనియం అంటే స్కల్, ఇది క్రేనియం అంటే స్కల్. ఇక్కడ చూడండి మెట్రిక్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ చూస్తే మ్యాక్సిమం క్రేనియల్ లెంగ్త్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత ఉంది, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఎంత ఉంది, అలాగనే బ్రెడ్త్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత ఉంది. సో ఇలాంటి వాటిని క్రేనియం అంటే స్కల్, ఇన్ తెలుగు పుర్రె. దీన్ని సపరేట్గా క్రేనియోమెట్రీ అని పేరుతో పిలుస్తారు. ఈ విధంగా ఈ టెర్మినాలజీ భయపడబాకండి, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ ఎగ్జామినేషన్లో జనరల్ స్టడీస్ కూడా మీరు రాయడానికి సైన్స్ వచ్చేస్తుంది మీకు. సో ఇలాంటి విషయాల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆస్టియోమెట్రిక్ అనేటువంటిది చదువుతున్నాం. సో టు కంక్లూడ్, మన ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే బయలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ లేదా బయలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేటువంటిది శారీరక మానవ శాస్త్రం, తెలుగులో భౌతిక మానవ శాస్త్రం అంటారు. అంటే నీ శరీరాన్ని గురించి చదువుతున్నావు. ఇది ఒక మాట చెప్పాలంటే 4 ప్రధానమైన బ్రాంచెస్లో అవుట్ ఆఫ్ ద 4 మెయిన్ బ్రాంచెస్ ఇట్ ఈస్ వన్ అమాంగ్ దెమ్ ఆంథ్రోపాలజీలో. ఈ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో విత్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అంటే కోర్సు డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు అనేకమైనటువంటి సబ్ బ్రాంచెస్ ఏర్పడ్డాయి. ఆ సబ్ బ్రాంచెస్లో వన్ వాజ్ ఏంటిది, ప్రైమటాలజీ. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. అంటే మనకు ఉండేటువంటి ఏప్స్కి మంకీస్కి మనకు ఉండేటువంటి సిమిలారిటీస్ డిస్సిమిలారిటీ ఏందని చూసాం. అలాగనే ప్యాలియో ఆంథ్రోపాలజీ అంటే ఎవల్యూషన్లో టు ట్రేస్ అవర్ ఏన్సిస్టర్స్, మన పూర్వీకుల్ని మనం ట్రేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఫాజిల్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఒకప్పుడు జీవించి ఇప్పుడు లేరు అలాంటి రాళ్ళు లాగుంటే చూడడానికి ఫాజిల్స్, తెలుగు శిలాజము, అలాంటి వాటిని ప్రత్యేకంగా చూడడం కోసంగా ప్యాలియో ఆంథ్రోపాలజీ ఏర్పడింది. థర్డ్ వన్ వచ్చి సబ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో వచ్చినటువంటి ఇంకో బ్రాంచ్ ఏం చెప్పాను, ఆంథ్రోపోమెట్రీ. ఆంథ్రోపో అంటే హ్యూమన్, మెట్రీ అంటే మెజర్మెంట్స్. ఆంథ్రోపోమెట్రీ అంటే టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఆన్ హ్యూమన్స్. మానవుల పైన కొలతలేయడాన్ని
ఆంథ్రోపోమెట్రీ అన్నారు. ఇది 2 రకాలు తీస్తారు. ఒకటేమో ఆన్ లివింగ్, రెండేమో ఆన్ డెడ్. లివింగ్ అంటే బతికిన వాళ్ళపైన తీస్తుంది, దాన్ని ఏమన్నాను ఇప్పుడే చెప్పాను, సొమటోమెట్రీ అన్నాను. అలా కాకుండా స్కెల్టన్ అంటే చనిపోయినటువంటి డెడ్ బాడీస్ పైన, బోన్స్ పైన ప్రత్యేకంగా చదువుతాన్ని ఆస్టియోమెట్రీ అంటున్నాం. సో ఈ విధంగా 3 సబ్ బ్రాంచెస్ చదివినాం. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయంటే చూద్దాం. హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ. హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ సార్ 2 ఒకటే కదండి, కాదు. ఇక్కడ ఆస్టియాలజీ ఉంది స్టడీ ఆఫ్ స్కెల్టన్. ఇందాక మెజర్మెంట్ తీసుకున్నావు, టోటల్గా నువ్వు ఆస్టియోమెట్రీ, దీంట్లో నువ్వు ఆస్టియాలజీ అంటే నీకు కేవలం మెజర్మెంట్ తీసుకున్నావు, ఇంతకుముందు మెజర్మెంట్స్ కాదు, టోటల్గా చదువుతున్నావు స్కెల్టన్ గురించి. దీన్ని ఏమంటారంటే ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆస్టియాలజీ యూస్ఫుల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్లో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆస్టియాలజీ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం. ఆస్టియాలజీ అంటే నీ బోన్ ఎలా ఉంది, ఇంటర్నల్ ఎలా ఉంది, ఎలాంటి స్ట్రక్చరు, ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. నాట్ ఓన్లీ టేకింగ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్. Taking of measurements is called as osteometry. ఇది osteology, logy. లోగస్ అంటే సైన్స్. సైన్స్ ఆఫ్ బోన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఆస్టియాలజీ. అంటే స్టడీ ఆఫ్ స్కెల్టన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఆస్టియాలజీ. కాబట్టి ఆస్టియాలజీకి ఆస్టియోమెట్రీకి తేడా ఉందమ్మా. మెట్రీ అంటే ఓన్లీ మెజర్మెంట్స్. ఇక్కడ నువ్వు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్లో ఒక బోన్ ఉంటే ఆ బోన్ లోపల ఇంటర్నల్ ఎలా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ స్టడీ చేస్తాడు. మొత్తం చెప్పేయచ్చు, ఏ స్పీసీ కూడా చెప్పేయచ్చు. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన శాస్త్రాన్ని హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ అంటున్నాం. దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం మన ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఏం చేస్తున్నారో. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ఏమవుతుందో, మీరు టీవీ సీరియల్ చూస్తుంటారు, సినిమాలు చూస్తుంటారు, అక్కడ ఫోరెన్సిక్ అంటే ఏదో అనుకున్నారు, యాక్చువల్గా ఆంథ్రోపాలజీతో స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఇక్కడ ఇది యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్. యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఉండేటువంటి చూస్తే హెల్త్లో, నీ హెల్త్కి, డిసీజ్కి, ఫిజిక్కి, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్నోన్ రిమైన్స్, క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఇలాంటి వాటన్నిటిలో వాడతారు. ఎందుకంటే అతను ఆ చనిపోయేటువంటి ఆ వ్యక్తి అతను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడా లేడా, అతను ఎలాంటి డిజీజ్ ఏమైనా బాధపడుతున్నాడా చనిపోక ముందు, అతనికి ఉండేటువంటి ఫిజిక్ ఎంత ఎత్తులో ఉన్నాడు, అలాగనే మనకి గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాం, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్నోన్ రిమైన్స్. ఇది ఎలా గుర్తుపడతాడు అతను ఎవరని చెప్తారు. అలాగని ఇలా చెప్పాలంటే క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఇలా అనేకమైనటువంటి అంశాలకి ఉపయోగపడేటువంటి ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఉండేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ పేరు హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ. హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ. సరే, ఇంకొక బ్రాంచ్ చూస్తే దానికి రిలేటెడ్ ఉండేది ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇప్పుడే మాట్లాడినట్టుగా ఈ ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ప్లస్ హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ. అంటే 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. నీకు ఉండేటువంటి ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ నాలెడ్జ్ని, నీకు ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ వల్ల టోటల్గా తెలిసిపోయింది, మనిషి గురించి టోటల్గా చదువుతాడు వీడు, ఎవడు చదవడం ఇంత బాగా. దీన్ని ప్లస్ హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ అంటే నీకు టోటల్గా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ కానించి ఎవ్రీథింగ్ స్కెల్టన్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది. ఈ రెండింటిని దేనికి వాడతాడంటే లీగల్ సినేరియో. లీగల్ సినేరియో చట్టం ముందు నువ్వు వేగంగా మాట కుదరదు కదా. యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్. ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఎస్ ఈజ్ అథారిటీ ఇన్ మెడిసిన్. అలాగనే ఇంకొక సబ్జెక్టులు ఉంటాడు, అతను అథారిటీ. అలాగనే దీస్ పీపుల్ ది ఆంథ్రోపాలజిస్ట్, వీళ్ళు అథారిటీ. దేనికి అథారిటీ అంటే మనిషి గురించి చదివేదే మానవ శాస్త్రం. సో హ్యూమన్ అలోన్, మనిషి గురించి మాత్రమే చదువుతాడు ఆంథ్రోపాలజీ. కాబట్టి వీళ్ళకి ఉండేటువంటి నాలెడ్జ్ ఇంకెవరికి ఉండదు. సో కాబట్టి ఇది లీగల్గా ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేటువంటి మెయిన్ బ్రాంచ్ ఏమైతే ఉందో ఆంథ్రోపాలజీలో, దాంట్లో అనేకమైనటువంటి సబ్ బ్రాంచెస్ డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం. దాంట్లో ప్రైమటాలజీ డిస్కస్ చేసాము, ప్యాలియో ఆంథ్రోపాలజీ డిస్కస్ చేసాము, 3rd సబ్ బ్రాంచ్ ఆంథ్రోపోమెట్రీ డిస్కస్ చేసాం. ఆంథ్రోపోమెట్రీ అంటే మెట్రీ అంటే మెజర్మెంట్స్ 2 రకాలుగా ఉంటాయని డిస్కస్ చేసాం. 2 types of measurements we take on humans. So one is called as somatometry, another one is called as osteometry. If you take the measurements on humans that I mean living, it is called as somatometry. If you take the measurements on dead, that means the skeleton, it is called as osteometry. The 4th sub branches of physical anthropology is called as human osteology. Human osteology. Human already know what is meant by osteo. Osteo means bones. Logos means science. So science of bones is called as osteology. You know very well, బయాలజీలో మన రకరకాల అనిమల్స్ పెన్ కూడా తీసుకుంటాం. అందువల్ల ఆస్టియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ ఆన్ హ్యూమన్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ. సో హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ స్కెల్టన్స్. స్కెల్టన్ డౌట్ వస్తుంది మనకి,
సార్ ఇప్పుడే ఆస్టియోమెట్రీ చెప్పారు, ఇక్కడేమో హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ అంటున్నారు, ఏంటి సార్ తేడా అంటే మనం గమనించుకోండి. అక్కడ ఆస్టియోమెట్రీ, మెట్రీ ఏంటి చెప్పాను, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెట్రీ? టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్. ఆస్టియో మీన్స్ బోన్స్. సో టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఆన్ బోన్స్ ఈస్ కాల్డ్ as ఆస్టియోమెట్రీ. టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ బోన్స్ ఈస్ కాల్డ్ as ఆస్టియోమెట్రీ. అది ఆంథ్రోపోమెట్రీలో భాగం. బట్ ఇక్కడ ఆస్టియాలజీ అంటున్నా, నాట్ ఓన్లీ యూఆర్ టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్, యూఆర్ స్టడింగ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బోన్స్ ఈజ్ ఆల్సో. సో ఎవ్రీథింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ ఆస్టియాలజీ. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as human osteology. So this knowledge of the osteology, for what purpose it can be used, where it can be used, especially in forensic science. ఈ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ అని ఏమైతే పిలుస్తున్నామో, ఒక మర్డర్ కావచ్చు, ఒక రేప్ కావచ్చు, ఒక యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, ఒక న్యాచురల్ కెలామిటీ అంటే ల్యాండ్ స్లైడింగ్ కావచ్చు, లేదా సునామీ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిల్లో అన్నిట్లో కూడా అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీస్ ఏమవుతుంటాయో అలాంటప్పుడు మనకు ఇది ఎక్కువగా ఈ ఆస్టియాలజీ అంటే ఒక చిన్న బోన్ స్ట్రక్చర్ కూడా చూసుకొని హ్యూమన్స్ కంటూ సెపరేట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఇండివిజువల్ టు ఇండివిజువల్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడాన్ని హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ అంటున్నాం. సో ముఖ్యంగా ఎక్కడ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే హెల్త్, డిసీజ్, ఫిజిక్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్నోన్ రిమైన్స్, క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. సో ఈ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్లో మనకి ఒక హెల్త్, అప్పుడు చనిపోయినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉంటే అతనికి సంబంధించిన ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడా లేడా, అతని డిజీజ్ ఏమైనా ఉందా లేదా, అతని ఫిజిక్ ఎంత ఉంది, ఒక్కసారి గుర్తుపట్టలేని సవాలు ఉంటాయి. సో అలాంటి డెడ్ బాడీస్ని అన్నోన్ రిమైన్స్ అంటాం. వాటిని క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఒక నేరదాన్ని గుర్తించడానికి. సో ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ వీ కెన్ అప్లై ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ. సో హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ అంటే 4th సబ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేటువంటి మెయిన్ బ్రాంచెస్లో అనేకమైనటువంటి సబ్ బ్రాంచెస్ ఉంటే దాంట్లో వన్ అమాంగ్ దమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ. దెన్ 5th వన్ ఈజ్ ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే దీనికి రిలేషన్ ఉంది. వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ అండ్ ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. హౌ? ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ is the application of the science of physical anthropology plus human osteology. So in forensic anthropology we are applying the knowledge of physical anthropology plus the human osteology. For what purpose? In a legal scenario. ఒక నేరపూరితమైనటువంటి దాన్ని నువ్వు కోర్టులో రుజువు చేయాలి. లీగల్ చట్టపరంగా ఒప్పుకోదు ఎవరంటే కోర్టు తెలుసు మీకు ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంటుందో. ఇలాంటప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఈ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ వాడు ఎందుకు ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటుందంటే బికాజ్ ఆల్రెడీ వీ నో ఆంథ్రోపాలజీ అంటేనే ఇట్ ఈస్ ద అలోన్ సబ్జెక్ట్ విచ్ స్టడీస్ హ్యూమన్ అలోన్. మనిషి గురించి మాత్రమే చదివే శాస్త్రం ఏదంటే ఎస్ దట్ ఈస్ ఆంథ్రోపాలజీ. కాబట్టి ఈ ఆంథ్రోపాలజీలో ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే వీ టోటల్గా బాడీ గురించి టోటల్ నాలెడ్జ్ ఉంది. దీంట్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ సూపర్ స్పెషలైజేషన్ లాగా ఉండేటువంటి ఈ హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ నాలెడ్జ్ని ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయడం ద్వారా లీగల్ సినేరియో ఏదైనా కోర్టులో కానీ ఇతరత్రా కానీ రుజువు చేయాలంటే ఎవిడెన్స్కి అథారిటీ ఎవరంటే ఎస్ వీళ్ళు మనం చేస్తారు. అలాగే ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ హెల్ప్స్ టు అసిస్ట్ ఇన్ ద రికన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద స్కెలిటల్ రిమైన్స్. ఇప్పుడే చూసాం, నాకు ఎక్కడన్నా ఒక స్కెలిటన్ దొరికింది, ఒక ఎక్కడన్నా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్లో ఆ స్కెలిటన్లో ఉండేటువంటి దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అన్ని దొరకవు మనకి, కొన్ని బోన్సే ఉంటాయి. ఆ బోన్స్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇతను నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ చేయగలుగుతాడు. అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఏజ్, సెక్స్ అండ్ స్టేచర్ అండ్ ఏజ్ హిస్టరీ. ఒక బోన్ దొరికితే ఆ బోన్ ద్వారా అతను ఆ ఏజ్ ఎంత, ఆ చనిపోయేటటువంటి వ్యక్తి, ఆ దొరికిన బోన్ ఉండేటువంటి వ్యక్తి అతని ఏజ్ ఎంత, అతని సెక్స్ మేలా ఫిమేలా, అలాగని స్టేచర్ ఎంత ఎత్తులో ఉండేవాడు, అతని ఏజ్ హిస్టరీ, అతని పూర్వీకులు ఎవరు, ఇలా అన్ని విషయాల్ని ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతాడు. అది ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటున్నాం. ఈ ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ రావడానికి ఎక్కడి నుంచి చూస్తుందంటే ఆంథ్రోపాలజీ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ అని అంటున్నాం. సీరియల్ చూస్తున్నారు మీరందరూ కూడా, సినిమాలు చూస్తున్నారు. నిజానికి ఈ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ అని ఎలా ఉందో ఇది ఆరిజిన్ అయిందే ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆంథ్రోపాలజీ అనే దాని నుంచి. అది సపరేట్ టాపిక్ ఎగ్జామినేషన్లో వస్తారు షార్ట్ నోట్స్లో, అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. మీకు ఊరికి నాలెడ్జ్ కోసం చెప్తూ వెళ్తున్నాను. మరి ఇక్కడ చూస్తే ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఇన్ డెర్మటోగ్లైఫిక్స్. డెర్మా అంటే ఏంటి? స్కిన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటువంటి దాన్ని ఈ డెర్మటోగ్లైఫిక్స్ అంటే మనం చూడండి, మన ఫింగర్స్ పైన కొన్ని లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి.
అలాగే నీకు ఉండేటువంటి పామర్, అలాగని మనకు ఉండేటువంటి టోస్, బొటన్ వేలు, కాళ్ళు వేలు, ఫింగర్ మనకుంటే కాళ్ళకి, అలాగని వాటికి ఉండే సోల్ అడుగున, పాద అడుగున, వీటిపైన మనకి కంటికి కనపడకుండా అనేకమైనటువంటి గీతలు లాంటివి మీకు కంటికి కూడా కనపడే రిడ్జెస్ అంటాము. ఇలాంటి అన్నీ కూడా చదివేటువంటి శాస్త్రాన్ని డర్మటోగ్రైఫిక్స్ అంటాడు. వీటి మీద నాలెడ్జ్ ఉంది వీళ్ళకి. అలాగని సిరాలజీ, నీ బ్లడ్ ఏంటి, నీ బ్లడ్లో ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటాయి, ఏముంది, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది వీడికి. అలాగనే ఆస్టియాలజీ అంటే నీ టోటల్గా నీ స్కెల్టన్ సంబంధించినటువంటి నీకు మెజర్మెంట్సే కాదు, లోపల ఉండే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నీకుండే ప్రతి బోన్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇవన్నీ దేనికి వాడతాడంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్, నేరస్తుల్ని పట్టుకోవడానికి వాడతాడు. కాబట్టి ఎంత బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్టో అర్థమైంది మీకు. కాబట్టి ఆంథ్రోపాలజీలో ఉండేటువంటి మెయిన్ బ్రాంచ్ అయినటువంటి ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో విత్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కోర్స్, విత్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ, విత్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ టెక్నిక్స్ హ్యావ్ బీన్ డెవలప్డ్. సో వాటితో పాటుగా అనేకమైనటువంటి సబ్ బ్రాంచ్ వచ్చాయి. వాటిలో వన్ అమాంగ్ దమ్ ఈస్ ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఇప్పుడు ఎన్ని డిస్కస్ చేసామమ్మా? ఆంథ్రోపాలజీలో ఉండేటువంటి ప్రధానమైన బ్రాంచ్ అయినటువంటి మెయిన్ బ్రాంచ్ అయినటువంటి ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో అనేకమైన సబ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి చెప్పాను? ప్రైమటాలజీ. సెకండ్ ఏంటంటే ప్యాలియో ఆంథ్రోపాలజీ. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే మనం ఆంథ్రోపోమెట్రీ. ఆంథ్రోపోమెట్రీ అగైన్ కెన్ బి సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types, సొమటోమెట్రీ, ఆంథ్రోపోమెట్రీ. ఫోర్త్ వన్ హ్యూమన్ ఆస్టియాలజీ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఇంకొన్ని సబ్ బ్రాంచెస్ చూద్దాం. హ్యూమన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దిస్ ఫీల్డ్ కన్సర్న్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ మెచ్యూరిటీ. ఇప్పుడంతా కూడా మీరందరూ బియర్డ్, ముస్టాష్ పెట్టుకుని బాగా స్టైలిష్గా ఉన్నారు. పుట్టినప్పుడు ఇలాగనే ఉన్నారా? లేదు. అంటే గ్రోత్. సో ఈ గ్రోత్ అనేటువంటిది ఈ ప్రాసెస్లో మెచ్యూరిటీ వరకు ఎలా జరుగుతోంది. అందుకే ఇక్కడ చూస్తున్నాం, ఇక్కడ నుంచి మదర్ యొక్క ఊంలో నుంచి బయటకు వచ్చిన ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నారు మనిషి. చూడండి ఒకసారి ఫిగర్, ఒకసారి మీకు అంతా తెలిసినట్టు స్టేజెస్ మనం చూస్తున్నాం రోజు. సో ఇలాంటి స్టేజెస్ని మనము ఒక కడుపులో ఉండేటువంటి ఒక ఫీటస్ కాడి నుంచి ఒక ఇన్ఫాంట్ స్టేజ్కి వచ్చి చైల్డ్ అయ్యి నువ్వు బాయ్ అయ్యి దాని తర్వాత ఒక యూత్ అయ్యి దాని తర్వాత నువ్వు అక్కడి నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ఎలాగ జరుగుతున్నావు, ఈ ప్రాసెస్ని గ్రోయింగ్ మెచ్యూరిటీ దీనంతా కూడా డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆంథ్రోపాలజీ స్టడీ చేస్తుంది. హ్యూమన్ ఆంథ్రోపాలజీ డెవలప్మెంట్ స్పెషాలిటీ అండర్స్టాండింగ్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఇప్పుడే చెప్పాను, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్. మనం రకరకాలైనటువంటి గ్రోత్ ఉంది, ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ గ్రోత్, ఈ ప్యాటర్న్స్ అవుతాము. అలాగే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, నీ గ్రోత్కి నీ న్యూట్రిషన్కి నువ్వు తీసుకునే ఆహారానికి న్యూట్రిషన్కి నీ గ్రోత్కి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది. అలాగే నీ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆఫ్రికాలో ఉండేవాడు ఇండియాలో కూడా ఒక డిజర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వేరేగా ఉన్నాడు, హై ఆల్టిట్యూడ్లో వేరేగా ఉన్నారు. ఇలాంటి అంశాలు చూస్తుంది. ఇంతేకాకుండా జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చూస్తుంటాం. వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ పొట్టిగా ఉంటారు, ఒకరింట్లో అందరూ పొడవుగా ఉంటారు, మీకు తెలిసిందే జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో కాబట్టి సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద గ్రోత్ ప్యాటర్న్. కాబట్టి మనకు ఉండేటువంటి ఈ యొక్క గ్రోత్ని అనేకమైన ఫ్యాక్టర్స్, నువ్వు తీసుకునే ఆహారం న్యూట్రిషన్ కావచ్చు, నువ్వు ఉండేటువంటి పరిసరాలు ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, మీకు ఉండేటువంటి వంశంలో ఉండేటువంటి జెనెటికల్ కావచ్చు, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా చదవడానికి గ్రోత్ ప్యాటర్న్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే హ్యూమన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనే పేరుతో వాడతాము. దీన్ని హ్యూమన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనకి, ఎందుకంటే మనకు సంబంధించింది కదా. సో ఇలాంటిది కూడా మన ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో వన్ ఆఫ్ ద సబ్ బ్రాంచ్. దెన్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్. అసలు ఆంథ్రోపాలజీ అంటే అందరూ గుర్తు హ్యూమన్ ఎవల్యూషనే. మనం చూస్తుంటాం ఇళ్లలో, సార్ మీ నాన్న డాడీ తెలుసు, ఏదైనా అంటే చెప్పడం కాదు, ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు వాటిలో మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ తెలుసు, మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ తెలుసు అంటే కొందరు ఇళ్లలో ఉంటారు, కొంతమంది చూడబెండొచ్చు. తర్వాత మన ఊరు ఫొటోస్ వెళ్ళేవు. మరి మనం ఎలా వచ్చాం? ఇలాగనే పైనుంచి వచ్చేసామా? ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాపెండ్? ఎస్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద అనిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి హ్యూమన్స్ వేరుపడినప్పటి నుంచి ఆరిజిన్, అక్కడ నుంచి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్పీసీస్ మన రెస్ట్ ఆఫ్ ద అనిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి ఎలా సపరేట్ అయ్యాడు. ఇలా చూడండి, ఇక్కడ చూడండి స్కల్స్ ఇలా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఆస్ట్రోపిథెసిస్ అనేటువంటి ఒక స్టేజ్ నుంచి నువ్వు ఏ రకంగా నువ్వు డెవలప్ అయ్యి ఇప్పుడున్నటువంటి స్టేజ్ వరకు వచ్చావు, ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలని చదివేది హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్, మానవ పరిణామ క్రమం. ఎవాల్వ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ జరగల, గ్రాడ్యువల్గా నెమ్మదిగా చేంజ్ టు చేంజ్ ఇలా బాడీలో అనేక మార్పులు వచ్చి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం. ఇలా ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఒక
ఒక చిన్న మనం చెప్పాను, మా బంధువులంతా చెప్పారు, రిలేటివ్స్ అంతా మంకీస్ అన్నాం, వాళ్ళకంటే ముందు వాళ్ళకంత ఎస్ ఇలాంటి అన్ని హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్. ఇవాళ ఉండేటువంటి మోడర్న్ మ్యాన్ ఏమైతే పిలుస్తున్నామో ఎలా అంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ల్యాక్స్ కాదు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్, మిలియన్ అంటే 10 lakhs ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. కాబట్టి 3.3 million years బ్యాక్, 33 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం, 33 lakhs of years బ్యాక్ మ్యాన్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్, మ్యాన్ హ్యాస్ బీన్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ద అనిమల్ కింగ్డమ్. మిగతా జంతు ప్రపంచం నుంచి వేరుపడిపోయాడు. అక్కడి నుంచి జరిగినటువంటి ప్రతి ఒక్క మార్పు, నీ గ్రాడ్యువల్ చేంజెస్, నీ బాడీలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినాయి, అలాగనే కల్చర్ ఎలా వచ్చింది. కాబట్టి బయలాజికల్ ఎవల్యూషన్, కల్చరల్ ఎవల్యూషన్, ఇలాంటివన్నీ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్. మరి బయలాజికల్ ఎవల్యూషన్ అంతా కూడా దీంట్లో ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ భాగంగా వీటి చదువుతాం. నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ ఏంటంటే న్యూట్రిషనల్ ఆంథ్రోపాలజీ. న్యూట్రిషనల్ ఆంథ్రోపాలజీ, న్యూట్రిషనల్ ఆంథ్రోపాలజీకి హ్యూమన్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్కి రిలేషన్ తెలుసు మీకు. న్యూట్రిషనల్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్. పాపులేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ తెలుగు? జనాభా. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా, ఏదంటే దాని మనకు జనాభా అని పిలుస్తున్నాం మనం. సో ఇలాంటి కమ్యూనిటీస్ని మనం న్యూట్రిషన్ అసెస్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నారు, ఏ రకంగా ఉంది, దీన్ని చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే అసెస్డ్ బై ఆంథ్రోపోమెట్రీ. ఇంతకుముందు అన్నాం కదా, ఆ ఆంథ్రోపోమెట్రీ ఇక్కడ కూడా వాడతాం. అలాగనే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్. మన డాక్టర్ దగ్గర పోగానే డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు, స్టెథోస్కోప్ పెడతాడు, నేను చూసుకొని ఏం తిన్నామా, ఎలా తిన్నావు, ఏం తీసుకున్నావు, ఆహారం ఏం అడుగుతాడు కదా. ఇలాగనే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇక్కడ అన్ని బయట మన ఫిజికల్గా అన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ చేస్తారు. అలాగనే బయోకెమికల్ ఎగ్జామినేషన్, నీ బ్లడ్ కావచ్చు, యూరిన్ టెస్ట్ అవన్నీ చూస్తారు కదా ల్యాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు, దీన్ని బయోకెమికల్ అంటున్నాం. అలాగనే వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి, మనం చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా మనం సెన్సస్ చేస్తుంటాం. ఈ సెన్సస్లో ముఖ్యంగా మనకి ఎలాంటి రకమైనటువంటి దాంట్లో ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటెం తీసుకుంటున్నారు, ఏ రకంగా ఉంది, వాళ్ళు ఎలాంటి ఆరోగ్యపరుస్తున్నారు, ఎలాంటి ప్లాన్స్, ఇలా అన్ని రకాలైనటువంటి విషయాలకి న్యూట్రిషనల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఉంటుంది. ఇది కూడా అప్లైడ్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేటువంటి పేపర్ 1లో 12th చాప్టర్ ఉంది. అక్కడ ఈ ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ, న్యూట్రిషన్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇవన్నీ కూడా సబ్ టాపిక్స్ మనకు కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ కింద. ఏదైతే పేపర్ 1లో ఉండేటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉందో ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాండేటరీ క్వశ్చన్ 10 marks క్వశ్చన్స్ అక్కడ వస్తుంది. మనం వాటిని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి న్యూట్రిషన్, ఇక్కడేమో చూస్తే ఎంత ఫుడ్ ఉంది పాపం. ఇక్కడ చూడండి ఆ కుర్రాడికి ఏమీ లేదు, చూసారా? ఇక్కడ చూడండి, ఒకడికేమో అతివృష్టి అనావృష్టి, ఒకడికేమో మామూలుగా చెప్పాలంటే వీడికేమో పాపం ఫుడ్ లేదు, ఇక్కడ చూస్తే వీడు ఫుడ్ ఉంది. సో ఇలాంటి అన్నీ కూడా అంచనా వేసి ఒక గవర్నమెంట్కి కావాల్సిన ప్లాన్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ డిజైన్ చేయడానికి కూడా ఈ న్యూట్రిషనల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని మళ్ళీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. మరి అనదర్ సబ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్. హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ మీరందరూ వినే ఉంటారు హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ అనేదాన్ని. హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. క్యారెక్టర్స్ అని ట్రేట్స్ అంటారు. డిసీజెస్ ఆర్ డిజార్డర్స్ త్రూ జనరేషన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్స్. సార్ వీళ్ళంతా డాడీ పోలికే సార్. నో నో నో, వాళ్ళంతా మమ్మీ పోలిక అంటుంటాం. అంటున్నా ఇలా ఎస్. ఈ పోలిక అంటే ఏంటి, ఎలా వచ్చింది అంటే మమ్మీ దగ్గర నుంచి డాడీ దగ్గర నుంచి యూ గాట్ సమ్ క్యారెక్టర్స్. మరి ఇక్కడంటే ఓకే, మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎలా వచ్చింది సార్, వీళ్ళంతా తాత పోలిక సార్ అంటుంటారు ఇళ్ళలో వచ్చి. లేదు సార్ వాళ్ళ నాన్నమ్మ పోలిక అమ్మమ్మ పోలిక పోలిస్తుంటారు. అంటే అక్కడి నుంచి కూడా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి. ఎస్. కాబట్టి ఇక మనకు ఉండేటువంటి అందరూ కూడా ఇన్ ఆల్ ద స్పీసీస్, నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్స్, ఇన్ ఆల్ ద స్పీసీస్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ సమ్ ట్రేట్స్. ట్రేట్స్ మీన్స్ క్యారెక్టర్స్. సో from one generation to another generation, from parent generation to the offspring generation, offspring children, from parent generation to the offspring generation. అంటే తల్లిదండ్రుల ఒక తరం నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్ అంటే చిల్డ్రన్, ఈ పిల్లల యొక్క జనరేషన్కి క్యారెక్టర్స్, దాన్ని మనం ట్రేట్స్ అంటున్నాం. ఈ ట్రేట్స్ ఏమవుతున్నాయి, ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి, కిందకు వస్తున్నాయి. అలా మనకి మన ప్రాపర్టీ రావడం కాదు, లక్ష్యాలు వస్తున్నాయి మనకి. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని జెనెటిక్స్ అంటారు. ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని జెనెటిక్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, వేరియేషన్ కూడా. చాలామంది తప్పు చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే జెనెటిక్స్ అంటే ఏంటంటే సార్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ అంటారు. నాట్ ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ట్రేట్స్, వీ స్టడీ ద వేరియేషన్ ఆల్సో. అన్ని లక్షణాలు వచ్చేస్తున్నాయి జిరాక్స్ కాపీలాగా లేదు. కొన్నేమో పేరెంట్స్కి తీసుకుంటాం, కొంతేమో వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి, వేరియేషన్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి అన్ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే జెనెటిక్స్ అంటాం. ఇవి ఇఫ్ దట్ జెనెటిక్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్. ఎందుకంటే ప్లాంట్ జెనెటిక్స్ ఉంది, అనిమల్ జెనెటిక్స్ ఉంది, ప్రతి దాని గురించి స్పెషలైజేషన్ ఉన్నాయి. అలాగనే హ్యూమన్స్ మాత్రమే ప్రత్యేకంగా చూడని హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ అంటే. ఇక్కడ చూడండి,
హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ చూడండి ఒకసారి. మాలిక్యులర్ జెనెటిక్స్ ఉంది, మళ్ళీ దాంట్లో ఎపిజెనెటిక్స్ ఉంది, పాపులేషన్ జెనెటిక్స్, జీనోమిక్స్, మెడికల్ జెనెటిక్స్, బిహేవియరల్ జెనెటిక్స్. ఈ విధంగా ఒక ఎంబీబీఎస్ అయినటువంటి డాక్టర్ ఉంటే తన తర్వాత ఎండీఎల్ చేస్తే తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ లాగా యాంథ్రోపాలజీలో ఈ నాలెడ్జ్ పెరిగే కొద్దీ సూపర్ స్పెషాలిటీ లాగా ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి. ఇవన్నీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేయక్కర్లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే సిలబస్ లిమిటెడ్గా ఉంది యూపీఎస్సీలో. కానీ ఏం చేస్తున్నారు యాంథ్రోపాలజిస్టులు అని చెప్పడానికి మాత్రమే ఇవన్నీ చెప్తూ మీకు వివరిస్తున్నాను. అలాగనే హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. నీ క్యారెక్టర్స్తో పాటు డిజీజ్ వస్తాయి కొన్ని. చూడండి పాపం పిల్లలు పాపము పుట్టగానే చనిపోతుంటారు కొంతమంది. రకరకాల క్యారెక్టర్ వస్తుంటాయి. చిన్నపిల్లకి క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి, చిన్నపిల్లకి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసి స్క్రీన్ చేసి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతాం, మన సిలబస్లో ఉంది. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ సబ్జెక్ట్, మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పటికే యాంథ్రోపాలజీ అంటే ఏంటో. సో ఇలాంటివన్నీ చదువుతాం. అలాగనే పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ అనేది అనదర్ సబ్ బ్రాంచ్. పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇది జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్, అలీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, జీనోటైప్స్ అంటాం. ఎందుకంటే అలీల్ అంటే ఏం లేదు, అలీల్ని సైన్స్ పదము. అలీల్ని మామూలుగా రూడ్గా మాట్లాడాలంటే పేర్, జంట తెలుగులో. అంటే అమ్మ దగ్గర నుంచి నాన్న దగ్గర నుంచి, మమ్మీ దగ్గర నుంచి డాడీ దగ్గర నుంచి 2 ట్రేట్స్ వస్తాయి. సపోజ్ మనకి నేను ఎత్తు అనుకోండి, హైట్ ఉన్నాను. ఈ హైట్కి సంబంధించి 2 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో హైట్కి నిర్ణయించేటువంటిది మమ్మీ దగ్గర నుంచి డాడీ దగ్గర ఇద్దరు నుంచి. ఇలాగే ప్రతి క్యారెక్టర్కి మమ్మీ దగ్గర నుంచి డాడీ దగ్గర నుంచి అలా మనకి మిలియన్స్ కాదు అనేకమైన క్యారెక్టర్స్ మన బాడీలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా జంటగా, అంటే ఒకటి మమ్మీ దగ్గర నుంచి ఒక డాడీ దగ్గర నుంచి ఈ వచ్చిన దాన్ని జంటని అలీల్ అంటారు. అలీల్ అంటే అది జంట అని మనం భయపడ అవసరం లేదు. ఇలాంటి దాన్ని ఇండివిజువల్గా కాకుండా ఒక పాపులేషన్లో ఒక జనాభాలో ఏ రకంగా ఉంది, ఎలా ఈ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ క్యారెక్టర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయి, ఏ రకంగా ఇవి చేంజ్ ద న్యాచురల్ సెలక్షన్. అంటే కొంతమంది పొట్టివాళ్ళు ఉండొచ్చు, కొంత పొడవాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఈ ప్రకృతి డార్విన్ చెప్పిన ప్రకారంగా కొంతమంది ఎలిమినేట్ అయిపోతారు, కొన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుంది ప్రకృతి, నేచరే కొన్ని ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నాయి. దాన్నే డార్విన్ మాసైడు న్యాచురల్ సెలక్షన్ అనే దాని పేరుతో ఇచ్చి ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనే దాంట్లో బుక్లో రాసిన మనకు తెలుసు. అక్కడి నుంచి హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్కి ఒక షేప్ వచ్చింది. మరి దీంట్లో ఇక్కడ ఈ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అనే పదము, జీన్ ఫ్లో, మ్యూటేషన్స్, అనేక మార్పులు చెందడము, ఇలా అనేకమైన అంశాలని ఈ పాపులేషన్ జెనెటిక్స్లో ఇండివిజువల్గా కాకుండా ఈ పాపులేషన్లో ఉండే వాటిల్లో ఒక జనాభా మొత్తాన్ని యూనిట్గా తీసుకుంటే అది ఏదైనా జనాభా అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా. సో ఈ జనాభాలో ఎలాంటి దాంట్లో ఉన్నాయి, ఎందుకు వచ్చాయి ఈ మార్పులు అలాగే ఉన్నాయా, మార్పులు చెందుతున్నాయా, ఇలాంటి అనేకమైన అంశాలని ఈ పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ అనే పేరుతో మనం చూస్తున్నాం. మరి ఇంకొక సబ్ బ్రాంచ్ ఏంటంటే మాలిక్యులర్ యాంథ్రోపాలజీ. నాలెడ్జ్ పెరిగిపోయింది, ఇప్పుడే చూస్తున్నాం. అన్ని సైన్సుల్లాగా ఇక్కడ మనకి ఈ యాంథ్రోపాలజీలో కూడా నాలెడ్జ్ పెరిగిపోయింది. మాలిక్యులర్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినాం మనం. మాలిక్యులర్ అని తెలిసి మీకు చిన్న కంటికి కనబడేటువంటి దాంట్లో మనం కెమిస్ట్రీ అంటామో ఆ నాలెడ్జ్ని కూడా అంతలాగా వెళ్ళిపోయింది యాంథ్రోపాలజీ. సో దీన్ని సపరేట్గా మాలిక్యులర్ యాంథ్రోపాలజీ అన్నాడు. చూసారు, ఇక్కడే చూసారు మాలిక్యులర్ యాంథ్రోపాలజీ అంటే నీ టోటల్గా నీ బాడీలో నీ సెల్స్ ఉంటే ఆ సెల్స్ లోపల సెంటర్లో బాడీలో మనకి ఎన్ని ఉంటాయని తెలిసి మిలియన్స్ కాదు బిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి బాడీలో. సెల్స్ ఇవన్నీ ఈ సెల్స్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో, సెల్ అంటే గది, అలా మనకి బాడీలో కంటికి కనబడినటువంటి సెల్స్ కణాలు ఉంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంటే ఆ న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్ అనేటి ఉంటే ఆ న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే ఆ క్రోమోజోమ్లో జీన్ ఉంటే ఆ జీన్ లోపల ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్స్ కూడా వెళ్ళిపోయింది నాలెడ్జీ. మరి దీన్నంతా కూడా ఈరోజు యాంథ్రోపాలజీ వాడుతున్నాం. ఇలా చూడండి ఒకసారి మనం. సో ఈ ఫోరెన్సిక్ డిఎన్ఏ, నీ డిఎన్ఏ ఏంట్రా బాబు అంటాం, మా డిఎన్ఏ లేదని ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ వాడేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫ్రీగా, లూజ్ వర్డ్ టర్మ్, మా డిఎన్ఏ లేదురా ఎలవాటు అంటారు. ఎస్, ఈ డిఎన్ఏ లెవెల్లో వెళ్ళిపోయింది. దీన్ని మనము మాలిక్యులర్ యాంథ్రోపాలజీ అంటున్నాం. ఇది న్యూయర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాంథ్రోపాలజీ. అంటే కొత్తగా వచ్చినటువంటి శాస్త్రము. ఇలా నేమ్స్ వస్తుంటాయి కొత్తగా. సో మాలిక్యులర్ యాంథ్రోపాలజీ పిలుస్తున్నాం. ఇది మాలిక్యులర్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ ఎవల్యూషనరీ లింక్స్ ఏంటి మనకు ఏన్షియంట్కి మోడర్న్ హ్యూమన్స్కి. ఎందుకంటే మనకు చెప్పేసాం వేగ్గా, నేను ఆస్ట్రలోపిథెకస్, అక్కడి నుంచి హోమో ఎరెక్టస్, అక్కడి నుంచి నియాండర్తల్, అక్కడి నుంచి మనం వచ్చాం. అరే నువ్వు ఎలా నమ్ముతారా బాబు అని చెప్తే కంపల్సరీగా దే షుడ్ బి సమ్ ఎవిడెన్స్. కాబట్టి ఇంత ముందులాగా మెజర్మెంట్సే కాకుండా మాలిక్యులర్ వెళ్ళిపోయినాం. ఇటీవల చూసాం మనం ఇరానియన్స్కి నియాండర్తల్స్కి మధ్యలో ఉండే ఎప్పుడో ల్యాక్స్ మనకి ఉండేటువంటి దాంట్లో నియాండర్తలు ఉంటే దాని ఎక్కడో ఒక చిన్న మనది పడించుకోం, చిన్న బూడిద అనుకో వదిలేసి ఉంటాం. దాంట్లో దొరికి లిటిల్ ఫింగర్కి బూడిదలాగా మారిపోయి ఉంటే దాంట్లో నుంచి దాన్ని పడేయకుండా తీసుకొచ్చి అదొక ఫింగర్గా ఐడెంటిఫై చేసి నియాండర్తల్ అని ఏమైతే హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్లో పూర్వీకులు ఎప్పుడో మన మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండేటువంటి దాన్ని ట్రేస్ చేస్తే
దాని లోపల ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ ద్వారా ఈ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇరానియన్లో కొంత ఉన్నాయి అని చెప్పాడు. తెలుసు కదా నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన దానికి. నోబెల్ ప్రైజ్ తెలుసు మీకు, 6 డివిజన్స్ ఇస్తారు. మెడిసిన్ అనే విభాగంలో ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఇచ్చారు స్వాంటే పాబో అని పేరు. ఏం పేరు? స్వాంటే పాబో. బిట్స్లో అడుగుతారు. స్వాంటే పాబో అనేటువంటి ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ మెడిసిన్ డివిజన్లో ఆయన ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు మరి 2022లో. సో మరి ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ మాలిక్యులర్ టెక్నాలజీని ఇలాంటి ఆంథ్రోపాలజీ అనేది డెవలప్ అవడం వల్ల, అరే బాబు నిన్న మొన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ చెప్పుకోవడమే గొప్పతనం అనుకున్నప్పుడు, టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీలో ఎక్కడ బాంబు బ్లాస్ట్ అవుతే చిన్నదాన్ని ట్రేస్ చేస్తుంటే నీకు ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగినటువంటి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ జరిగినటువంటి ఒక చిన్న పొడి దొరికితే ఇది మనిషిది అనుకొని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం పడేసి ఉంటాం. దాన్ని తీసుకొని చెప్తే నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలా వద్ద చెప్పండి? ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఇలాంటి సబ్జెక్టే మాలిక్యులర్ ఆంథ్రోపాలజీ. మరి ఈ విధంగా మనకు మన పూర్వీకులకి ఏ సిస్టర్కి ఉండేటువంటి సంబంధాలే కాకుండా ఇప్పుడే పాపులేషన్ ఉన్నాం, మన జనాభాకి ఇంకో జనాభాకి ఎలాంటి లెవెల్లో ఉంది, ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది, ఈ విధంగా మనకు విత్ ఇన్ పాపులేషన్ కావచ్చు, ఒక పాపులేషన్ ఇంకో పాపులేషన్కి ఇండియన్స్కి అమెరికన్స్ ఏంటి కాకసైడ్ కావచ్చు, నీగ్రాయిడ్ కావచ్చు, మంగళాయిడ్ కావచ్చు, ఇలాగ అనేక దేశాల్లో ఉండేటువంటి జనాభాకి మనకు వాళ్ళకి మధ్య ఉండే లింక్స్ని సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. అలాగే విత్ ఇన్ పాపులేషన్ మనకు ఉండేటువంటి జనాభాలో ఒకరికొకరు లింక్స్ కూడా ఈరోజు మాలిక్యులర్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేటువంటి ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. అలాగనే మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇంకా చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం అవసరం లేదు, ఊరికి గుర్తు కోసం చెప్తున్నాను. ఫిజియలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ, నీ బాడీలో రకరకాలైనటువంటి ఫిజియలాజికల్ చేంజ్ వస్తున్నాయి. డిజర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక రకంగా ఉంటే, హై ఆల్టిట్యూడ్లో కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్తే ఊపిరాడు, చాలా మందికి గాలి రాదు, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎందుకుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్? అలాగనే డిజర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏరియా ఉంది. ఇలాంటి రకరకాల సబ్జెక్ట్ని సపరేట్గా చదువుతున్నాం. అలాగనే డెర్మటోగ్లైఫిక్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను, నీకు ఉండేటువంటి ఈ చేతి పైన నీకు ఉండేటువంటి రిడ్జెస్, ఇవన్నీ గీతల కానించి మనం ఏదో చూస్తుంటాం, ఇవన్నీ చదువుతాం సెపరేట్గా. అలాగనే డ్యూమోగ్రఫీ, ఒక పాపులేషన్లో ఎంతమంది బర్త్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డెత్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, ఎలాంటి స్టడీ చేస్తున్నాం. హ్యూమన్ ఎకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్కి హ్యూమన్స్కి ఉండేటువంటి రిలేషన్ ఏంటి, ఇలా అనేకమైన అంశాలని చదువుతారు. మరి దీంట్లో టు కంక్లూడ్, మీరు ఎక్కడ కంగారు పడక్కర్లేదు, ఇంత నేర్చుకొని భయపడక్కర్లేదు. ఇవి ఎందుకు ఇచ్చానంటే 2 కారణాల వల్ల నేను డిస్కస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇన్ డీటెయిల్గా. నంబర్ 1, ఎగ్జామినేషన్లో ఫస్ట్ మార్క్స్ కావాలి యూపీఎస్సీకి. మిమ్మల్ని అంత రీసెర్చ్ చేయమని అనడంలా, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఫస్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి ఆంథ్రోపాలజీ గురించి ఏదో వేగ్గా కూర్చొని కొన్ని కోచింగ్ సెంటర్లో అంటే ఎవరంటే వాళ్ళని తప్పడం లేదు, ఎవరంటే వాళ్ళు చదువు పడేసి ఆంథ్రోపాలజీ చెప్పేస్తాను, చాట్ జీపీటీ కూడా వచ్చేస్తుంది 10 పాయింట్స్ తీసుకుని, అమ్మ 10 పాయింట్స్ చెప్పేస్తానంటే మీరు నిజం అనుకుని నమ్మేసి చేరిపోయి ఫ్లూగా ఎవడో ఒకటి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటే దాన్ని నిజం అనుకుంటున్నారు. ఇలాంటివి కాకుండా ఒక ప్రొఫెషనల్ సబ్జెక్ట్, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కావచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ఆంథ్రోపాలజీ, వాడికి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఆ నాలెడ్జ్ కిందగా నువ్వు నేర్చుకోగలిగితే ఎగ్జామినేషన్లో పేపర్ ఎవాల్యుయేషన్ వివరిస్తారు, వాళ్ళే చేస్తారు. ఈ పాయింట్స్ వేరేగా ఉంటాయి సైంటిఫిక్గా. ఇలాంటి కారణంతో ఒక కాంప్రహెన్సివ్గా ఆంథ్రోపాలజీని చదువుకోవడం ద్వారా మిగతా సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతున్న ఉద్దేశంతో ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పాను నేను. అలాగనే రెండో కారణం ఏంటంటే, ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా ప్రైమటాలజీ అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు షార్ట్ నోట్స్, నీకు ఎక్కడ సిలబస్ లేదు. ఏమంటావు సార్, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంటావు. అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ కాదరా బాబు, ఇలాగని ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కావచ్చు, ఆంథ్రోపాలజీ ఎక్సలెంట్ సబ్జెక్టు. ఈ సబ్జెక్ట్లో నీకంటే షార్ట్ నోట్స్ పెడితే ఇప్పుడన్నీ కూడా ప్రైమటాలజీ రాయగలుగుతావు, నువ్వు ఆంథ్రోపోమెట్రీ రాయగలుగుతావు, న్యూట్రిషన్ ఆంథ్రోపాలజీ రాయగలుగుతావు, ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ రాయగలుగుతావు. ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా ఒకదాన్ని మెటీరియల్ ఇస్తున్నాను మీకు, క్లియర్గా వర్డ్ టు వర్డ్, పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇలాంటి అంశాలతో 100% యూపీఎస్సీలో మీరు క్రాక్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇంకా చక్కగా నెక్స్ట్ దాంట్లో కలుద్దాము. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్.